स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम शब्द लोक दे विच। मैं डॉक्टर सुंदर कमल हाजिर हाँ। कहते ने कि जे गल आ जाए हकीकी ते मासे तो सारा हो जाता, फिर तस्बीह वाला मेरू भी गिनती तो 12 हो जाता। प्रोग्राम शब्द लोक दे विच अज तुहाडे रूबरू करन जा रही हाँ जगदीश राय कुलरिया जी नूं मानसा तो, जो एक बहुत अच्छे राइटर ने जिन्होंने साहित्य के खेत्र दे विच बहुत वड्डा काम किया है। स्वागत है तुहाडा जगदीश जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद जी। जी, जगदीश राय कुलरिया जी ने साहित्य के खेत्र दे विच जिवें कि असीं जानते हैं कि बहुत वड्डा काम किया है। जगदीश जी, जिंदगी किवें साहित्य वल आई, क्योंकि तुसीं तां सेहत के खेत्र दे नाल हो तां पर इस तरह साहित्य वाले पासे भी चलना? डॉक्टर साहब, गल इदां है कि मैं बचपन तो ही मैनू लिखण दी जिहड़ी हैगी है वो चिटक लग गई सी। जदों मैं स्कूली जीवन दे विच बतौर विद्यार्थी सी तां उदों साडे स्कूल दे विच शनिवार नूं बाल सभा हुंदी। बाल सभा दे विच मैं अपनियां लिखियां कुछ खबरां जां चुटकले वगैरह सुणांदा। उत्थों की सी मेरा जिहड़ा रुझान सी वो साहित्य खेत्र वल होया। इसे तरह स्कूल की लाइब्रेरी दे विचों लैके कुछ किताबां नूं पढ़ना ते फिर वो किताबां नूं पढ़ के दिमाग दे विच आंदा भी की मैं इस तरह का कुछ लिख सकदा हाँ। तां मेरा रुझान स्कूली टाइम तो इस लिखण वल पिया। स्कूल दे विच ही मेरा जो कोई NSS दे कैंप सी उन्हां दे जरिए भी मैनू ये लिखण वल मतलब चिटक लगी। इधर मैं आया, इधर लिखण दे वल आया जी। साहित्य दे विच जिवें बहुत सारियां विधावां ने ते तुसीं मिन्नी कहानी दे उत्ते ज़्यादा जोर दिता, तो मिन्नी कहानी के खेत्र दे विच तुसीं हुण तक किन्ना कुछ काम कर चुके हो? मिन्नी कहानी दे विच डॉक्टर साहब जुड़न की गल ये हैगी है भी जिहड़ी मिन्नी कहानी हैगी आ वो मैनू लगदा हुंदा भी वो मेरे सुभाਅ दे भी अनुकूल हैगी है, तो मैं उहदे विच अपनी जिहड़ी गल हैगी है वो वधिया ढंग नाल कर सकदा है। क्योंकि शायद ये एक अजिही विधा है जिहदे विच तुसीं गिणे चुणे शब्दों के विच एक वधिया गल, एक वधिया सुनेहा तुसीं पाठक नूं दे सकदे हैगे हो। इस करके मैनूं लगदा हुंदा भी जो मैं कुछ कहना चाहुंदा वो मिन्नी कहानी उहदे वास्ते बेहतर हैगी है, क्योंकि इहदे विच बाहला खलारा नहीं हुंदा हैगा शब्दों का। तुसीं 90 तोले शब्दों के विच गल करनी हुंदी है। तो जो तक ये काम करन दी गल आउंदी हैगी है तां मेरे 2 मिन्नी कहानी संग्रह आ चुके ने, रिश्तियां दी नींह अते जदों इतिहास बनता है, 2 मेरे संग्रह ने जी। तुसीं किस तरह महसूस करदे हो कि मिन्नी कहानी दे राहीं तुसीं लोकां नूं जिहड़ा वा वो किन्ना क जिहड़ा सार्थक साहित्य है वो परोस रहे हो? सार्थक साहित्य की गल इदां हैगी है भी जो मिन्नी कहानी हैगी है वो एक सुनेहा पाठक नूं दिंदी हैगी है। इस दे विच कहे नालों अणकिहा ज़्यादा महत्व रखदा हैगा, क्योंकि इहदे विच जिहड़ा लेखक हुंदा है वो मिन्नी कहानी दे विच पूरी गल नूं स्पष्ट नहीं करता हैगा, बल्कि कुछ सुनेहा जिहड़ा हुंदा है वो पाठक दे विचारन लई भी छड्ड दिंदा हैगा। इस करके जिहड़ी ये विधा हैगी है वो पाठक के उपर, उहदे मन मस्तक के उपर बहुत वधिया ढंग नाल असर करती हैगी है। तो मेरी कोशिश भी हुंदी है भी समाज नूं चंगेरा बनाउण दे लई, समाज नूं सेहतमंद बनाउण दे लई, समाज नूं नरोया बनाउण दे लई कुछ इस तरह दीयां गल्लां कीतीआं जाण, क्योंकि साडे समाज दे विच रिश्तिਆਂ दे विच तरेड़ां आ रहीआं ने, ਜਿਹੜੀਆਂ नैतिक कदरां कीमतां ने ਉਹਦਾ ਘਾਣ हो रहा हैगा भी ਉਹਨਾਂ प्रति मनुख नूं एक मनुख नूं चेतन किया जा सके। ये मैं आपदियां रचनावां दे विच हमेशा जिहड़ा सुनेहा देण दी कोशिश करदा जी। राय साहब, सिੱਖਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि ਜਦੋਂ शब्द ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। तो ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ? मैं सिक्ख्या जी, मैं MPhil हिंदी जी, MA पंजाबी जी, MA हिंदी, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जी तक दी मतलब मैं जिहड़ी विद्या है वो हासिल कीती हैगी है। कमाल दी गल है, विद्या दा भी एक उच्चा सतर ते नाल दी नाल जिहड़ा साहित्य दा भी एक बहुत उच्चा मुकाम। राय साहब, हुण तक किन्नियां किताबां लिख चुके हैं तुसीं? डॉक्टर साहब, किताबां दा इदां हैगा भी मौलिक मेरियां 8 किताबां है जिहड़ियां कि ਵੱਖ-ਵੱਖ विधावां दीयां ने, जिहदे विच कुछ 3 किताबां मुलाकातां दीयां हैगीआं ने, एक नाटक दी है, 2 मिनी कहानी संग्रह ने। इस तो बिना संपादन ते अनुवाद का कार्य हैगा। कुल मेरियां 28 ਦੇ करीब ਜਿਹੜੀਆਂ पुस्तकां ने ਉਹ ਹੁਣ तक प्रकाशित हो चुकियां हैं। कुल 28 पुस्तकां ਹੁਣ तक प्रकाशित हो चुकियां ने, और तुसीं एक कोई मैगजीन वगैरह भी कुछ कढ रहे हो? बिल्कुल जी, मैगजीन त्रैमासिक मिनी है जो कि पिछले लगातार 35 साल तो लगातार साहित्य खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੂਰ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਖੇਮਕਰ ਜੀ, ਕਰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ मतलब ਇਹਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ
ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਹੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਵੇ ਖੂਹੇ ਭੌਰੀ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੂਹੇ। ਤੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ। ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦੇ ਕੁਰਖਤ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਦੇ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਊ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਜੀ, ਹਾੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਊ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਬੇਟਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਖੜਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਮਜਾਂ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਯਾਰ ਪਛਾਣਨ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੇ। ਸੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਬਾਕੀ ਮੁਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਦਾਰਾ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਮਿੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੌਬ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਾਇਤਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਿਣ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਥਕਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਪੀੜਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਬਿਆ ਕੁਚਲਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ 10 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਢਾਕਾਰੀ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਗੁਲਾਰਾ ਬੇਗਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਗ 1, ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਭਾਗ 2, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਾਂ ਤਪੇਦਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਾਸ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੇਖਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਔਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਕੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਜੋਕਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਰਵੋਤਮ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਤਲਾਪਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਿਧਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੰਦਰੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਵਕਤ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਰ ਕਿਸਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਚਕ ਮਿਚਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪਾਸਾ ਪਰਤਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਜੂ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਘਰੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ? ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਮਲ ਮਾਰਦੀ ਐ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਬੰਦਿਆ ਅਕਲ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਬਚਿਆ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ, ਚੰਦਰੀ ਟੀਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਾਥ ਮਿਲੇ, ਖੰਘ ਨਾ ਛਿੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਲਈਏ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦੋ ਦੱਸ। ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਜੋਗ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਹੜ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਾਰਨ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੇਂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਕਹੋ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੀ ਕਰ ਲੇਂਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਵਸਰ ਕਰੂੰ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਮਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਕੁਲਰੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ, ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਸਿਨਫ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੁਲਰੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਸੁੱਚਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਰੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ,
ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਆਧਾਰਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹੇ ਵਗਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਨਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਠਕ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਵਿਧਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਕੁਲਰੀਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਕੁਲਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਿਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।